नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज एक नुआ भिडियो। तो दर्शक बंधु आज मुझे आपको कहबी कि आपन जो सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती आपने पाई ना तो कौन कारण आप चतुर्थ किस्ती पाई ना कौन असुविधा आपर चतुर्थ किस्ती जहाँकि बैंक अकाउंट को आसबार था कौन पर आसी तो से विषय में टोटाल डिटेल्स भाव में आज आपको भिडियो माध्यम जनइबी। तो दर्शक बंधु जहाँ भी अच्छे भिडियो माध्यम आपको जनइबी आपने फास्ट लास्ट पर देखूँ सबकि डिटेल्स भाव में आपने बुझीपारे। ठीक अच्छे पूर्व जब आप भिडियो नुआ अच्छा तो भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलु। तो दर्शक बंधु आपने जानते बर्तमान सुभद्रा आप जो चतुर्थ किस्ती आपंकर आसबार था जहाँकि आपर 5,000 टଙ୍କା लेखा आपने पाई सारी। तो ये 5,000 टଙ୍କା लेखा मैंने आप चतुर्थ किस्ती पाई मैंने जो मैंने सुभद्रा योजना योग्य हिताधिकारी। ठीक अच्छे तो जहाँकि मुझे देखा देखूँ कि योग्यता मानदंड पर जो आपने क्लिक कर देखूँ कौ मैंने पाइबे जो मान परिवार में आपमकर 2.5 लाख टंकार अधिक पैसा इनकम हो। ठीक अच्छे माने वर्ष को जब आपमकर 2.5 लाख टंकार अधिक इनकम हो माने 2.5 लाख टंकार कम हो ताहले आप माने सुभद्रा माने पैसा आप पाइबा हिताधिकारी हे। ठीक अच्छे आउ गोटे देखो आपंकर जब बयस जदि आपर 21 वर्ष हो ताठार अधिक हो 60 वर्ष रु कम हो। ठीक अच्छे ताहले जाकि आपने सुभद्रा पैसा पाइबे तापुणी केमतिका ना आधार कार्ड अनुसार। ठीक अच्छे आधार कार्ड अनुसार आपंकर सुभद्रा 21 वर्ष अधिक हो 60 वर्ष रु कम हो ताहले जाकि आपने सुभद्रा पैसा पाइपर। ठीक अच्छे ता ये मेनसन कर देखो भल भाव में कि 2025-26 धार्य तारीख हूँ 1/4/2025 माने आपंकर एप्रिल मसर तारीख रु जदि आपको गणना करा जाए ताहले जदि आपंकर माने 21 वर्ष अधिक हो 60 वर्ष कम हो तो से आपको सुभद्रा हिताधिकारी कहे। ठीक अच्छे आउ गोटे देखो आपंकर लेखाई आपंकर कौन ना 2025-26 जड़े महिला को 1/4/2025 21 वर्ष हो योजनार अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िकर वर्ष को 10,000 टଙ୍କା लेखा मिल। ठीक अच्छे सेहीपरि जो महिला 31/3/2025 60 वर्ष पूर्ण करेंगे योजनार अवधित वर्ष गुड़िकर ये सहायता दिज्वना। यार मान्य हूँ आपणकर कि आपणकर सुभद्रा जो 2टा किस्ती आपंकर आसटा ना 2टा गोटे हूँ महिला दिवस आसुच्ची आ गोटे आपंकर राखी पूर्णिमा आस जहाँकि 2टा किस्ती आपंकर आसूँ तो 2टा किस्ती जो आपंकर आसूँ 5,000 टଙ୍କା लेखा आपंकर आसूँ 2टा किस्ती आपंकर तो गोटे आपंकर राखी पूर्णिमा पाँच महिला दिवस पाँच तो सीटा आप 10,000 टଙ୍କା पाँच वर्ष को। ठीक अच्छे कौ मैंने पाइबे ना 21 वर्ष सेम जमी प्रोसेस मुझे कहली ठीक सेम प्रोसेस 21 वर्ष आप अधिक होता आपने पैसा पाइबे 60 वर्ष कम होता आपने पैसा पाइबे। बर्तमान जब आपको देखेबी कि आपको अयोग्य हिताधिकारी कौन पर कराई तो यहाँ 2-3टा पॉइंट अच्छी प्रथम पॉइंट आपको कहीदे देखूँ जो महिला मानक 1,500 टଙ୍କା किंबा ताठारू अधिक किंबा वार्षिक मोट 18,000 टଙ୍କା ताठारू अधिक कौन राज्य किंबा केंद्र सरकार सहायता यथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण कर यार मान हो देखो आमर जो सुभद्रा योजना जो चतुर्थ किस्ती आप पैसा पाइले तो जदि आम आज की जो चतुर्थ किस्ती मिसेकी आपको पाखापाखि 2 वर्ष हम आपने पैसा पाँच तो जे मैंने 3टा किस्ती पाई सारी तो से चतुर्थ किस्ती अपेक्षा करते जो मैंने प्रथम जो जनवरी 18 तारीख आप पैसा पाई तो से चतुर्थ किस्ती पैसा से अपेक्षा करते किंतु ये मोर कहबार मान हूँ कि ये आपणकर कि 2 वर्ष रहा ये 2 वर्ष मध्य किसी तो माने आम जो मैंने माँ मैंने जो अच्छा महिला मैंने जहाँ भी अच्छा तो से तो किसी तो माने छात्रवृत्ति पेंशन पाऊे छात्रवृत्ति पाते कौन से सरकार तरफ किसी ना किसी से पाऊे 18,000 टଙ୍କା ताठार अधिक सी पाऊे। ठीक अच्छे बर्तमान स्टाइपेंड पाखापाखि 2,500 कि 3,000 टଙ୍କା स्टाइपेंड पैसा है तो से तो अलरेडी किसी पाऊे से हूँ कटि जाए ना। 1 2 देखो सी लिखी कि आप जदि आपण घरे ट्रैक्टर मिनी ट्रक छोट वाणिज्यिक जान अन्य सामान हालुका सामग्री
ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ହୋଇଥିବେ। ଏହାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁନଥିବେ, ନା ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନେ କରୁନଥିବେ, ନା କିଛି ବି ଆପଣମାନେ 4 ହ୍ୱିଲର ହଉ କିମ୍ବା 3 ହ୍ୱିଲର ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା କରିଥିବେ ନା କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯଦି କରିଥିବେ ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା କଟିଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ କି ଆପଣଙ୍କ 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଣସେଚିତ ଜଳଜମିର 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ଏହାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଏବଂ ଅଣସେଚିତ ଜଳଜମି 10 ଏକର। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଏକର ଜମି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ପଇସା ପାଇ ଆସୁଥିବେ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଦେଖାଉଥିବ ଏବଂ 10 ଏକରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜମି ଦେଖାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଯୋଜନା ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଠି ସେ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ ମାଆମାନଙ୍କର ଆମ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ, ତ ସେମାନେ ତ ପଇସା ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପଇସା ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନା କିଛି କଟିଯିବ ନା। କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନସନ୍ କରୁଛି 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅବଧିରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ 60 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ସହ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଧାରାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ DBT ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଇବେ ସିଏ ତ କେଉଁ ଆକାର ପଠାଇବେ, DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। DBT ମାନେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିছে ପଇସା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ DBT ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଏବଂ eKYC ଏଇଟା ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା DBT ଏବଂ eKYC ନ କଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଏଠି ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତଥ୍ୟ ମେଳ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଧୀନରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା ଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନୂଆ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଳ ଖାଉନଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ନା ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକକ ଆଧାର ସକ୍ଷମ DBT ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ eKYC କୁହାଯାଉଛି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ DBT ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ମେଳ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇବେନି। ସିଧାସଳଖ କଥା। ତ ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି କି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବ। ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପଣମାନେ DBT ଏବଂ EKYC। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଯୋଜନା ହେଉଛି DBT ଏବଂ EKYC କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କାହିଁକିନା DBT ଏବଂ EKYC ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି DBT ଏବଂ EKYC ନ କରୁଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସବୁକିଛି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି, ଆଶା କରିଥିବି ସେଇଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।